Next topic, covariance function for random process. ఆల్రెడీ మనం థర్డ్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్లో కూడా కోవేరియన్స్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం. అక్కడ ఓన్లీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గురించి చెప్తాం. ఇక్కడ మనం ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ గురించి. సో ప్రీవియస్గా మనం కొరలేషన్లో కనుక ఆటో కొరలేషన్, క్రాస్ కొరలేషన్ అలా అయితే డిస్కస్ చేస్తాము. ఇన్ కోవేరియన్స్ ఆల్సో we discuss about auto covariance and cross covariance. So now the first topic is auto covariance. Auto covariance. The auto covariance function is a measure of interdependence between two random variables. అంటే రెండు ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మధ్య డిపెండెన్స్ ఏందనేది తెలియజేయడానికి మనం యాక్చువల్గా ఈ ఆటో కొరలేషన్ కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. The same concept of random variables can be extended to random process. యాక్చువల్ ఇంత ముందు మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ దగ్గర చూస్తాం. అదే కాన్సెప్ట్ మనం ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఆటో కోవేరియన్స్ అన్నాం కాబట్టి సో రెండు ఫంక్షన్స్ రెండు కూడా ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ మనం ఒకటేమో ఎక్స్ ఆఫ్ టీగా తీసుకుంటాం అండ్ ద అదర్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఈస్ వి కన్సిడర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టూ. సో కన్సిడర్ ద ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ and x of t plus 2 at two intervals t and t plus 2. Now, the auto covariance function can be expressed as starting on the covariance formula. So that is cxy is equal to e of x minus x bar into y minus y bar. So this is the formula. Now, this formula is to be now extended to random process. So therefore, it is to be represented as auto covariance అన్నాం కాబట్టి both are to be considered as xx. That is cxx of t comma t plus tau is equal to e of the first random process is x of t minus the mean of this process, that is x of t bar into the second random process is x of t plus tau minus the mean of this process, that is x of t plus tau whole bar. So this is equal to multiply these values, that is e of x of t into x of t plus tau minus x of t into x of t plus tau bar minus x of t bar into x of t plus tau minus into minus plus x of t bar into x of t plus tau bar. Now ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనే దాని లోపల ఇండివిజువల్ టర్మ్కి ఎక్స్పాండ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ మైనస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీనికి బార్ ఉంది అంటే అది ఏమవుతుంది మనకి కాన్స్టెంట్ అవుతుందండి. ఓన్లీ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ అప్లై టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ అండ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ మీన్ సో ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. హియర్ ఆల్సో x of t bar is constant, only the expectation is applied to x of t plus tau. And here both the terms are to be constant. Why? Because both are to be already in mean value. So now it is equal. ఒకసారి ఫస్ట్ టర్మ్ జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ టర్మ్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేసి ఇట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఆటో కొరలేషన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ rxx of tau minus this function. It is e of x of t is nothing but x of t bar into x of t plus tau whole bar minus x of t bar into x of t plus tau whole bar e of x of t plus tau whole bar plus x of t bar into x of t plus tau bar. So now one term and one term should get cancelled. Finally, the relation, the auto covariance cxx of t comma t plus tau is equal to
Rxx of tau minus x of t bar into x of t plus tau bar. X of t plus tau bar. So now here the condition is for a weights and stationary random process. Already నేను డిస్కస్ చేసాము ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం. For a weights and stationary random process, weights and stationary random process, the first point is, one thing is, the mean is constant. That is, E of x of t is equal to x of t bar is equal to x bar. This the mean is constant. This is the first point. The second one is, the autocorrelation function is in terms of time difference. That is, in terms of tau. So this is the relation. So now, by using that relation, if x of t is Whiteson's stationary random process, then Cxx of t comma t plus tau is equal to Rxx of tau minus x of t bar is nothing but x bar, and x of t plus tau bar also is equal to x bar. Why? Because both are to be mean value. X of t అన్న mean, x of t plus tau అన్న mean. But ఈ రెండిట్లో ఉన్న వేరియేషన్ ఏంటంటే x of t సిగ్నల్ ఏమో started from 0. Suppose step signal తీసుకున్నాం, started from 0. But x of t plus tau signal is to be started from minus 2. T plus tau is equal to 0. Then tau t is equal to ఏమవుతుంది minus tau. అంటే 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన సిగ్నల్ minus tau దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది తప్పితే ఇట్ ఆంప్లిట్యూడ్ లో కానీ సిగ్నల్ షేప్ లో కానీ అక్కడ చేంజ్ ఉంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మీన్ సిగ్నల్. సో ద మీన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, therefore it is also x bar. Therefore Rxx of tau minus x bar square. So this is the relation. ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే Cxx of tau is equal to Rxx of tau minus x bar square. If suppose tau is equal to 0, let tau is equal to 0, then Cxx of 0 is equal to Rxx of 0 minus x bar square. సో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా, నేను మనం ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 ఆటో కొరిలేషన్ ప్రాపర్టీస్ లో ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 చెప్పాను. సో బై యూజింగ్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1, Rxx of 0 is equal to E of x square of so therefore which is equal to Rxx of 0 దగ్గర దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తే E of x square of t minus x bar square is equal to sigma x square. వేరియన్స్ ఫార్ములా. సో వేరియన్స్ ఫార్ములా ఒకసారి రీకాల్ చేసుకున్నామా, యూనిట్ 2 లో వస్తుంది మనకి. అది సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు E of x square minus E of x whole square. బట్ ఇది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఓన్లీ ఎక్స్ వాడాం. ఇది ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే నోటేషన్ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్. If tau is equal to 0, then the autocovariance is nothing but the variance value. And the third one is the autocorrelation coefficient. ఆల్రెడీ దీన్ని కూడా మనం ప్రీవియస్ థర్డ్ ఇంట్లో చెప్పామమ్మా, రో. సో రో ఎక్స్ఎక్స్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఉండాలి కాబట్టి ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి రో ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కామా టీ ప్లస్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Cxx of t comma t plus tau divided by root Cxx of t comma t into Cxx of t plus tau comma t plus tau. So the autocorrelation coefficient of random process x of t is rho xx of t comma t plus tau is equal to Cxx of t comma t plus tau by root of Cxx of t comma t into Cxx of t plus tau comma t plus tau. If suppose we substitute tau is equal to 0, then it implies that rho xx of t comma t is equal to
టౌ వాల్యూ 0 కాబట్టి యాక్చువల్ మనం టీ కామా టీ ప్లస్ టౌ ఉంటే టౌ అని రాస్తాం. టౌ వాల్యూ 0 కాబట్టి 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ దీన్ని మనం సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అని రాయించాం. సో టౌ వాల్యూ 0 పెట్టాం కాబట్టి సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ 0 బై వాట్ డినామినేటర్ రూట్ సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కామా టీ ఇంటూ ఇక టౌ దగ్గర 0 పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కామా టీ. డినామినేటర్స్ రెండు సేమ్ కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. స్క్వేర్ కి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైనల్లీ సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ 0 బై సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కామా టీ. సో బోత్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ టు బి సేమ్. Simply it is also to be written as cxx of 0 by cxx of 0. That is both are get cancelled. That is equal to 1. That equal to 1. So ఒకసారి వైట్సన్స్ స్టేషనరీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ దగ్గర చెప్పాను నాన్న, మీకు గుర్తుందో లేదో ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను చూడండి. ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కామా T1 కామా T2 is equal to E of x of T1 into x of T2. Here we consider the time difference tau is equal to T2 minus T1. Therefore, it implies that T2 is equal to T1 plus tau. అప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి RxX of T1 కామా T1 plus tau is equal to చూడండి రెండు T1 ఉన్నాయి కదా, సింప్లీ దీస్ టు బి రిటర్న్ యాజ్ RxX of tau. ఈ ఫంక్షన్ ఒకటే వస్తుంది మనకి. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు E of x of T1 into x of T1 plus tau. ఇప్పుడు అన్ని T1లే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ T1 ఇక్కడ T1 ఉంది కాబట్టి దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటే ఫైనల్లీ RxX of tau is equal to E of x of T into x of T plus tau. x of T plus tau. So this is the notation. అంటే ఇక్కడ నేను ఇదంతా ఏం చూస్తా అంటే టీ కామా టీ ప్లస్ టౌ అనే వాడు ఎక్కడ వచ్చినా సరే సింపుల్ గా ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అవుతుంది. అంటే రెండు సేమ్ వేరియబుల్స్ ఉంది. టీ కామా టీ ప్లస్ టౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రో ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అంతే. అలా ఇక్కడ కూడా టీటీ ఉంది కాబట్టి సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అవుతుంది. సో ఆ నోటేషన్ బేస్ చేసుకొని చూసాం. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ద కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్ ఫర్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. ఆటో కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ వన్. The auto-covariance function is a measure of interdependence between two random variables. The same concept of random variables can be extended to random process. అంటే రెండు ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మధ్య ఉండే డిపెండెన్స్ ఏంటనేది చెప్పడానికి మనం ఆటో కోవేరియన్స్ వాడతాం. ఆ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ దగ్గర యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ మనం ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అనే దానికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. కన్సిడర్ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ x of t and x of t plus tau at two intervals, that is t and t plus tau. Now the auto covariance function can be expressed as cxx of t comma t plus tau is equal to జనరల్ గా అయితే E of x minus x bar into y minus y bar రాయాలి. ఏడోసారికి ఏంటంటే రెండు x లో ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటేమో t రెండోదేమో t plus tau. E of x of t మైనస్ ఇక్కడ x of t bar అని రాసిన E of x of t అని రాసిన రెండు ఒకటేనా తెలుసు కదా. మీన్ E of x అన్న x bar అన్న రెండు ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ బార్ అయినా రాసుకోవచ్చు లేదా E of x of t అని రాయచ్చు. సెకండ్ రాండమ్ వేరియబుల్ x of t plus tau minus E of x of t plus tau. సో ఇందా మల్టిప్లై చేసి రెండు మల్టిప్లై చేసి సపరేట్గా ఎక్స్పెండేషన్ అప్లై చేస్తే వి గెట్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, ఇదిగోండి E of x of t into x of t plus tau అంటే RxX of t కామా t plus tau. ఇది -2 వచ్చింది, ఇదేమో +1 వచ్చింది. సో ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి పోతే మైనస్ E of x of t into E of x of t plus tau. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ దిస్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ ద auto covariance function. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఫర్ ఏ వైట్సన్స్ స్టేషనరీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. సో ఆల్రెడీ అయితే ఫర్ ఏ వైట్సన్స్ స్టేషనరీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ద మీన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ద ఆటో కొరలేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ టౌ, టైం డిఫరెన్స్ టౌ. చూడండి ఒకసారి టీ కామా టీ ప్లస్ టౌ ఉంది అంటే ఇప్పుడు రెండు సేమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదేమవుతుందంటే RxX of టౌ అవుతుంది మైనస్ ఇక్కడ రాసాం E of x of t అన్న x బార్, E of x of t plus tau అన్న x బార్. అప్పుడు x బార్ ఇంటూ x బార్ అంటే ఏమవుతుందంటే x బార్ స్క్వేర్. సెకండ్ పాయింట్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకుందాం. cxx of 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు RxX of 0 మైనస్ సో x బార్ స్క్వేర్. RxX of 0 అంటే ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 ఆటో కొరలేషన్ ప్రాపర్టీస్ లో ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 బేస్ చేసుకొని RxX of 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E of x స్క్వేర్ కాబట్టి
at E of x square minus x bar square. E of x square minus x bar square and one variance summa, that is sigma x square. So therefore, at tau is equal to 0, the autocovariance function becomes the variance of the random process. Sigma x square is equal to cxx of 0. Sigma x square is equal to cxx of 0. And third one, the autocorrelation coefficient of a random process x of t is. So rho xx of t comma t plus tau is equal to cxx of t comma t plus tau by root cxx of t comma t into cxx of t plus tau comma t plus tau. Now tau is equal to 0 substitute చేస్తే ఇక్కడ అప్పుడు మనకు rho xx of 0 అవుతుంది. ఈ 0 substitute చేసి ఇది కూడా cxx of 0 అవుతుంది, లేదా cxx of t comma t అవుతుంది by root of cxx of t comma t into cxx of ఇక్కడ tau దగ్గర 0 పెడుతున్నాం కాబట్టి t comma t. అప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ టర్మ్స్ కాబట్టి స్క్వేర్ అవుతుంది, రూట్ కి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రెండు సేమ్ టర్మ్స్ కాబట్టి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఫైనల్ వి గెట్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు మనం చెప్పింది మొత్తం కూడా ఆటో కోవేరియన్స్ అని. ఆటో కోవేరియన్స్ అంటే రెండు ఎక్స్లు తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రాస్ కోవేరియన్స్ అని. క్రాస్ కోవేరియన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఏమో ఎక్స్ ఆఫ్ టీగా తీసుకుంటాం, ఇంకో ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ సరికి మనం వై ఆఫ్ టీగా తీసుకుంటాం. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇఫ్ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ వై ఆఫ్ టీ have random process x of t and y of t plus 2, then the cross covariance function is defined as. ఇందాక ఏం చేసాం, రెండు cxy xx అని తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి e of x of t మైనస్ e of x of t ఇంటూ x of t plus tau మైనస్ e of x of t plus tau. బట్ ఇక్కడ y ఉంది కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ ఏదో వస్తుంటే y of t plus tau మైనస్ e of y of t plus tau. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్. ఇందాక మనకు ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏమొచ్చిందమ్మా, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్ ఇందాక మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత ఒకసారి చూడండి. సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్, సో దిస్ ద ఆన్సర్, cxx of t comma t plus tau is equal to rxx of t comma t plus tau minus e of x of t into e of x of t plus tau. ఇక్కడ ఏం లేదు, cxy ఇక్కడ రెండో x ప్లేస్ లో y రాయాలి. cxy of t comma t plus tau is equal to rxy of t comma t plus tau minus e of x of t into e of y of t plus 2. సో దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్. ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమనుకున్నా మనం, వైట్ అండ్ స్టేషనరీ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఒకటి వై ఒకటి రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జాయింట్ వైట్ అండ్ స్టేషనరీ అనుకోవాలి. జాయింట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసర్, ఎక్స్ ఒకటి వై ఒకటి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి హియర్ వి కన్సిడర్ జాయింట్ వైట్ అండ్ స్టేషనరీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. So in case of joint weights and stationary random process, the means are to be constant. That is, the first one, e of x of t is equal to x bar and e of y of t plus tau is equal to y bar. ఇందాక ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా x ఉంది, అందుకని అప్పుడు అది కూడా x బార్ అయింది, కానీ ఇక్కడ y ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇది మనకి y బార్ అవుతుంది. సార్ మరి ఇందాక దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ జాయింట్. జాయింట్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడాము అంటే ఎక్స్ అనేది ఒక ర్యాండమ్ ప్రాసెస్, వై అనేది ఒక ర్యాండమ్ ప్రాసెస్, రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటికి కలిపి మనం ఏమంటే జాయింట్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో నౌ దేర్ఫోర్ ఇక్కడ మనకి e of x of t అంటే x బార్ పెట్టాం, e of y of t plus tau అంటేనే y బార్ పెట్టాం. సో x బార్ ఇంటూ y బార్. ఇందాక రెండు x బార్లు కాబట్టి x బార్ ఇంటూ x బార్ అంటే x బార్ స్క్వేర్ అయింది. ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ కాబట్టి అలాగే ఉంటుంది. సో x బార్ ఇంటూ y బార్. అండ్ సెకండ్ వన్ తర్వాత, ఇఫ్ x of t అండ్ y of t ఆర్ అన్కొరలేటెడ్, కొరలేషన్ లో ఉంటేనేమో జనరల్గా మనకు వాల్యూ వస్తుంది. అన్కొరలేటెడ్ అన్నాం కాబట్టి దాని కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ cxy of t comma t plus tau is equal to 0. సో therefore యాక్చువల్ ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే rxy of t comma t plus tau ఫార్ములా ఏంటమ్మా, rxy of t comma t plus tau is equal to e of x of t into y of t plus tau. This is the formula for క్రాస్ కొరలేషన్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్కొరలేటెడ్ మీన్స్ బోత్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ టు బి ఇండిపెండెంట్, అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ వై ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ ఆర్ టు బి ఇండిపెండెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ e of xy is equal to e of x into e of y, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి e of x of t into e of y of t plus టౌ. ఈ రెండింటి యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమవుతుందంటే సపరేట్ అవుతుంది. అన్కొరలేటెడ్ is mean that there is no correlation. There is no correlation is nothing but independent variable. In case of independent variable, e of xy, expectation of xy is equal to expectation of x into expectation of y. So therefore, the cross correlation rxy of t comma t plus 2 is equal to e of x of t into e of y
We have skip question. Let's start one. Cross correlation coefficient. ఇందాక రో ఎక్స్ ఎక్స్ అని రాస్తాం, ఇప్పుడు రో ఎక్స్ వై రాస్తున్నాం. సిఎక్స్వై ఆఫ్ టీ కామా టీ ప్లస్ టౌ బై సిఎక్స్ఎక్స్ ఒకటి సివైవై ఒకటి తీసుకుంటాం. నౌ టౌ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా. అప్పుడు సిఎక్స్వై ఆఫ్ టీ కామా టీ ప్లస్ టౌ జీరో కాబట్టి సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కామా టీ. సో సింపుల్ దట్ ఈస్ సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో బై ఇది సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో, ఇది సివైవై ఆఫ్ జీరో అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంత ముందు రాసాం పైన మనం సిఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్, స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్, సిగ్మా ఎక్స్ మిగులుతుంది. సివైవై ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా వై స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ సిగ్మా వై. సో ఫైనల్లీ దట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ సిఎక్స్వై ఆఫ్ జీరో బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా వై. సో నెక్స్ట్ అది గాసియన్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. సో జనరల్గా మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషనల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి మొత్తం మనం 6 ఎగ్జాంపుల్స్, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, exponential distribution, relay distribution, binomial distribution, Poisson distribution, and Gaussian distribution. మొత్తం 6 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో దానిలో నుంచి ఇప్పుడు మనకి ఈ యూనిట్లో మళ్ళీ గాసియన్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఒకటి, పాయిజన్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఒకటి మనకి సిలబస్లో ఉన్నాయి. ఆ ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం చెప్పిన ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సిమిలర్గానే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ టాపిక్ చూడండి. కన్సిడర్ ఏ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, లెట్ n random variables. సో n random variables అంటే యూనిట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను నేను. x1 అన్నా x ఆఫ్ t1 అన్నా రెండు ఒకటే. యాక్చువల్గా ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైం పీరియడ్, బట్ ద ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైం. సో దట్ ఈస్ x1 is equal to x of t1, x2 is equal to x of t2, and nth sample xn is equal to x of tn are defined at time instance t1, t2, and so on tn respectively. If these random variables are joint Gaussian for any n is equal to 1, 2, 3 and at any time instant t1, t2, and so on tn, then the random process x of t is called a Gaussian random process. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పిన ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా జాయింట్లీ గాషియన్ కనుక అయితే అప్పుడు మనకు ఆ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే గాషియన్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ Gaussian random process. So first thing, formula. The joint density function for a Gaussian random variable is given by fx of x1, x2, and so on xn comma t1, t2, and so on tn is equal to exponential minus 1 by 2 x minus x bar whole power t. T అంటే ట్రాన్స్పోజ్ అమ్మ, ఇది స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టామంటే ఇది మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్. సిఎక్స్ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ హోల్ పవర్ -1 అంటే సిఎక్స్ఎక్స్ అంటే మనకి ఆటో కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అమ్మ. సో దానికి ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఇదే. సో ఇదే మ్యాట్రిక్స్, ఈ మూడు మ్యాట్రిక్స్లే హోల్ డివైడెడ్ బై 2π హోల్ పవర్ n mod సిఎక్స్ఎక్స్ అమ్మ. వేర్ ఎక్స్ బార్ అంటేనేమో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఇందులో సిఎక్స్ఎక్స్ అంటేనేమో కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంట. ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ సిఐకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఫస్ట్ ఐ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్, సెకండ్ కే ఉంది కాబట్టి ఎక్స్కే మైనస్ ఎక్స్ బార్. ఇందాక రాసాం మనం సిఎక్స్వై అని ఉంటే రాసాం మనం ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ అని రాసాం. ఇక్కడ రెండు ఎక్స్లే కాదు, ఒకటి ఐ అని తీసుకున్నాం, రెండోది కే అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎక్స్కే మైనస్ ఎక్స్ బార్. సో దట్ ఈస్ xi is nothing but x of ti. Similarly ఇది కూడా x of ti whole bar, xk కాబట్టి x of tk minus x of tk whole bar. సో సింప్లీ దట్ ఈస్ cxx of ti కామా tk. ఇప్పుడు మనకి ఈ కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ రాసాం అనుకోండి. జనరల్ మనం మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం కదా, జనరల్గా ఒక ఏఐజే అనే మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాస్తుంది చెప్పండి. A11, A12 అండ్ సో ఆన్ A1k. ఇక్కడ మనకి ఐకేలో I indicates row number, K indicates column number. The last column value is K. So that's why the last column value is K. Here the first element indicates the row number. So this is row 1. So that's why all the elements contains only one, row 1. Now second row 21, 22 and so on 2k. The last column K but the row 2. Similarly, I indicates the last row number, that is CI1,
and CI2 and so on, CIK. So finally, I indicates the last row number and K indicates the last column number. So this is the covariance matrix. So therefore, CXX is equal to RXX of TI comma TK minus E of X of TI into X of TK. So where RXX of TI comma TK is the autocorrelation function of X. If the process is Whitehead stationary, generally మనకు Whitehead stationary అయిందనుకో మీన్ ఏమవుతుంది కాన్స్టెంట్ and E of X of TI is equal to X bar, and the autocorrelation and autocovariance are to be in time difference, not in absolute time. అంటే T1 T2 అని ఉండకుండా T2 మైనస్ T1 అని రావాలి. దాన్ని మనం టౌ అని తీసుకున్నాం, అంటే CXX ఆఫ్ టౌ RXX ఆఫ్ టౌలో ఉండాలి. సో ఇందులో ఏం లేదండి, ఈ ఫార్ములా ఒక్కటే మెయిన్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే ఇందులో ఎక్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంది ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంది మీన్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. మనకు తెలియని ఒకే ఒక వాల్యూ ఏంటంటే సిఎక్స్ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాసుకోవాలి. అందుకనే ఆ మ్యాట్రిక్స్ నోటేషన్ రాసాను. ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ మొత్తాన్ని తీసుకుని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఒకవేళ ఇది కనుక వైట్హెడ్ స్టేషనరీ అయితే మీన్ ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి. అంటే రెండోది ఈ ఆటో కొరలేషన్ కానీ అండ్ తర్వాత ఆటో కోవేరియన్స్ కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం డిఫరెన్స్లో ఉండాలి. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే అది మనకు వైట్హెడ్ స్టేషనరీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ Poisson random process. Actually, the main intention ఏంటంటే it is to be used for counting purpose. It is to be used for counting purpose. So చూడండి, the Poisson process X of t is a discrete random process which represents the number of times that some events occur as a function of time. X of t has integer valued non-decreasing sample function such as check-in registers, arrival of customers, అరైవల్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎక్సెట్రా. సో ఒకసారి చూడండి, ఇవన్నీ కూడా కౌంటింగ్ పర్పస్లో యూజ్ చేసేవాడిని. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం చెక్ ఇన్ రిజిస్టర్స్ అంటున్నాం, తర్వాత అరైవల్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అన్నాం, అరైవల్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అన్నాం. ఇప్పుడు జనరల్గా ఒకసారి చూడండి, ఒక డీమార్ట్ తీసుకోండి. డీమార్ట్లో జనరల్గా మనకి రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ వస్తుంటారు, పోతుంటారు. ఇనీషియల్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి? ఇనీషియల్ కస్టమర్స్ అంటే ఐ మీన్ దట్ మనం 10 o'clock డీమార్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం అనుకో, ఎగ్జాక్ట్గా 10కి బిఫోర్ కానీ ఎగ్జాక్ట్గా 10 o'clock కానీ అంటే మనం ఓపెన్ చేయక ముందు ఇనీషియల్గా మనకి ఎవరు ఉంటారు కదా, అంటే దట్ మీన్ దట్ ద ఇనీషియల్ వాల్యూ బికమ్స్ 0. అంటే ఇనీషియల్గా మనకి ఎవరు ఉండరు కాబట్టి 10కి బిఫోర్ కానీ ఎగ్జాక్ట్గా 10 o'clock కానీ ఎవరు ఉండరు. 10 తర్వాత మనకి డీమార్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది అనుకోండి, అంటే అప్పటి వరకు ఎవరు ఉంటారు కదా, ద ఇనీషియల్ వాల్యూ బికమ్స్ 0. అక్కడి నుంచి 10 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి గ్రాడ్యువల్గా నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఏమవుతుంటారు, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే 10:05కి ఒకరు రావచ్చు, 10:10కి ఒకరు రావచ్చు, 10:15కి ఒకరు రావచ్చు, అండ్ 10:20కి ఒకరు రావచ్చు. సో 1 by 1 వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఒకే టైంలో రారు. అంటే దేర్ మే బి ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అయినా సరే వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేకపోయినా ఎంతో కొంత 0.001 సెకండ్స్ అయినా సరే వేరియేషన్ ఉంటుంది తప్పితే అందరూ ఒకే టైంలో ఎంట్రింగ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే మనకి ఒక ఎంట్రీయే ఉంటుంది, ఎంట్రీలో 1 by 1 వస్తాం. అంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత టైం గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేవి మనకి అక్కడ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి కౌంటింగ్ పర్పస్లో అంటే 10 to 11 మధ్యలో ఎంతమంది వచ్చారు, లేదా 10 o'clock ఆఫీసు, 10 o'clockకి 10 to 10:10 మధ్యలో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ వచ్చారు. సో 10:10 తర్వాత వచ్చేసరికి వాళ్ళకి లాస్ ఆఫ్ పే అనుకున్నాం, 10:10 తర్వాత ఎంతమంది వచ్చారు. ఇలాంటి కౌంటింగ్స్ అన్ని చేయడానికి మనం ఈ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ దీస్ ఫంక్షన్ ఏ సింగిల్ ఈవెంట్ అక్కర్ ఎట్ ఏ ర్యాండమ్ టైం, అంటే ఒక టైం దగ్గర ఒక ఈవెంటే అక్కర్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు 10:01కి ఒకరు వస్తే ఇంకొకరు 10 o'clock 1 minute 5 seconds అప్పుడు ఇంకొకరు వస్తారు, 10 seconds అప్పుడు ఇంకొకరు వస్తారు. అంటే ఎంతో కొంత గ్యాప్ అయితే ఉంటుంది జస్ట్ అని. కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ విత్ టైమ్ ఈజ్ ఎ పాయిజన్ ప్రాసెస్. సో కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ విత్ టైం అంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎంతమంది వచ్చారు అనేది కౌంట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పాయిజన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్. ఇది లెక్కేస్తున్నాం కాబట్టి దీని ఇంకో పేరు ఏమంటున్నాం అంటే మనం కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో హియర్ ద కండిషన్ ఇప్పుడే చెప్పా, ద ఇనీషియల్ వాల్యూ బికమ్స్ 0. ఓన్లీ వన్ ఈవెంట్ అక్కర్ ఇన్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. ఒక టైం దగ్గర మనకు ఒక వాల్యూనే మెన్షన్ అవుతుంది. ఈవెన్ మీరు జనరల్ చూడండి, పరుగు పందాలు పెట్టినప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకరే ఫస్ట్ వస్తారు. అంటే ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకి, కానీ మనం
స్టాప్ వాచ్ లో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో కౌంట్ తీసుకుంటాం ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారు అనేది. సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అందరూ ఒకేసారి ఎప్పుడు పాసిబుల్ కాదండి, ఎంతో కొంత టైం చేంజ్ ఉంటుంది. సపోజ్ మీకు కాలేజ్ 9 o'clock అనుకోండి, అందరు 9కి రారమ్మా. సో సార్ మేము 9కి 10 మంది ఉన్నామంటే మీరు 9కి 10 మంది ఉండొచ్చేమో మేబీ, కానీ మీ మధ్యలో కూడా కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది కదా. అంటే 9 o'clock 5 seconds అప్పుడు ఒకరు వచ్చి ఉండొచ్చు, 10 seconds అప్పుడు ఒకరు వచ్చి ఉండొచ్చు. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి వచ్చినా సరే మీ ఇద్దరిలో ఒక ఫీట్ అయినా గ్యాప్ ఉంటుంది చెప్తుంది. అంటే 2 different టైం బిట్స్ అనే చెప్పాలి సార్. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ హ్యాస్ ఇండిపెండెంట్ ఇంక్రిమెంట్. అంటే ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అని చూస్తామంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జనరల్గా మనకి డీమార్టే తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఇద్దరు వచ్చారు, ఒక ఎంట్రీ ఉంది, ఒక తలుపు ఉంది, ఒక తలుపులో ఇద్దరే పట్టగలరు అనుకోండి. ఫస్ట్ 5 seconds లో ఇద్దరు వస్తారు, తర్వాత 5 seconds లో ఇద్దరు వచ్చారు, తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు, తర్వాత ఇంకొకరు వచ్చారు. అంటే డిఫరెంట్ టైం డేట్స్ దగ్గర 2 మెంబర్స్ వస్తున్నారు అనుకో. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 2, తర్వాత ఇంకో 2, తర్వాత ఇంకో 2, తర్వాత ఇంకో 2. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లో 2 మెంబర్స్, సెకండ్ 2 మెంబర్స్, థర్డ్ సెకండ్ 2 మెంబర్స్, ఫోర్త్ సెకండ్ 2 మెంబర్స్, అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ సెకండ్ లో ఇంకో 2 మెంబర్స్. 5 seconds తర్వాత ఎంతమంది వచ్చారు అంటే టోటల్ 10 మెంబర్స్. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 మెంబర్స్. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే దీని రిప్రజెంటేషన్ అనేది స్టేర్ కేసులో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది, కానీ ఎప్పుడు డిక్రీజింగ్ అనేది ఉండదు, ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వెళ్తుంది, కౌంటింగ్ కాదు. సో దీంతో రిప్రజెంటేషన్, పాయిజన్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్చువల్ పాయిజన్ లో జనరల్ మనకి పాయిజన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్లో మనం చెప్పింది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు e⁻⁻b సిగ్మా b⁻k/k ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ కి. యాక్చువల్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. బట్ ఇక్కడ దానికి దీనికి ఒకే ఒక వేరియేషన్ ఏంటంటే ఈ b ఉన్న ప్లేస్లో ఇక్కడ b కదా, b ఉన్న ప్లేస్ లో λt రీప్లేస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ b పవర్ అంటే λt⁻k e⁻⁻b e⁻⁻λt/k factorial into del of x minus k. So this is the formula for density function. For distribution function, that is p of x of t is equal to k is equal to, well, this is the function λt⁻k into e⁻⁻λt/k factorial, where lambda is the average rate. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇస్తాడు ద యావరేజ్ రేట్ ఈస్ 10 అనో 20 అనో సమ్ వాల్యూ ఇస్తాం, ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం. సో నౌ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ పాయిజన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. యాక్చువల్ మీన్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏందమ్మా, e of x of t is equal to ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫార్ములా x into fx of x dx, x into fx of x అంటే ఇది మొత్తం రాయండి, ఇది మొత్తం రాదు. సో ఇంటిగ్రల్ x into del of x minus k is equal to k now. సో బై యూజింగ్ దట్ రిలేషన్, ఇందులో ఒకసారి చూడండి, x ఉంది, del of x minus k ఉంది, ఈ రెండింటిని కలిపేసి మనం రాయొచ్చు, k రాయొచ్చు. సో k ఇంటూ సిగ్మా λt⁻k e⁻⁻λt/k ఫ్యాక్టోరియల్. తర్వాత సెకండ్ మొమెంట్ అంటే మీన్ స్క్వేర్ e of x square of t ఇంటిగ్రల్ x square into fx of x dx, x square into fx of x అంటే ఈ ఫార్ములా మొత్తం రాస్తాం, fx of x అంటే ఈ ఫార్ములా మొత్తం రాస్తాం. నౌ ఇంటిగ్రల్ x square del of x minus k dx is equal to k square అంటే x square del of x minus k ఇంటిగ్రేషన్, ఈ మొత్తం బదులు k square అంటే ఇక్కడ k square ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. సో k square into λt⁻k e⁻⁻λt/k ఫ్యాక్టోరియల్. సో దీంతో పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏం చెప్పలేదు, ఓన్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా చెప్తాం, డెన్సిటీ ఫార్ములా చెప్తాం, మీన్ వాల్యూ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుందాం. మీన్ వాల్యూ అంటేనేమో ఇంటిగ్రల్ x into fx of x dx, fx of x దగ్గర దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మీన్ స్క్వేర్ అంటేనేమో x square into fx of x, fx of x దగ్గర దాని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇది పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది మొత్తం ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పిన మొత్తం కూడా మనకి యూనిట్ 4 కాన్సెప్ట్ ఇది కంప్లీట్గా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో we discuss about problems.